Logarithm and mathematical tables. This is the log table that actually we use in 11th standard onwards in science faculty. Most of the people don't know what is the log table, but now I am going to introduce here what is meant by log table and mathematical tables with useful data, and why we use the log table in 11th standard. Quite easy. It's very important factors that use of log table is very important for every mathematics and physics calculation. Even in chemistry it is also useful for calculation. Some of the reactions can be mathematically calculated. So first of all, talking about the uses of log table. What are the main 10 uses of the log table? So there we go. You can see we can use the multiplication using the log. After division also you can make using the log table. Then third one is very important, trigonometric function values. The tables that you had seen last time in 10th standard, it's quite easy. Sine 30, sine 45, sine 90, more than that, different kind of the sine, cos, tan, sec, cosec and cot. These all the 6 trigonometric functions having values we can trace about that other than these fixed values. Fixed values का मतलब क्या है कि 0, 30, 45, 60 and 90 onward up to 360, that we had last time known about only the main important values, but log table can tell about other than those values of the particular inverse function. Next one is inverse of trigonometric function like sine inverse, cos inverse, sec inverse, cot inverse, cosec inverse, like that. The inverse function will be introduced afterward. Next one is reciprocal. What is meant by reciprocal? Reciprocal means 1 upon any numbers, but we don't know what is the division of that particular number because it's not easy. If this number is numerator and this 1 is denominator, it's quite easy to divide, but like this 1 is at numerator and the denominator consisting more than 2 or 3 or 4 numbers, so this is called reciprocal. So we can directly find the value using the log table of such calculation. This one might have in point also, it means in decimal also. So in this case also we can solve the reciprocal function using the direct log table. Next one is square. We generally know about the square from 1 to 30. Most of the people knows about only 1 to 20, but more than 30, if 98 square that we want to directly find, you can see in the directly log table. It's quite easy to find out the squares. As we can see the squares, that also it is also possible to quite easy to find the square root also. The square is just not only possible by finding about 2-digit number, it is also possible 0.098 like that. Such kind of the numbers also can be traced using the log table. The square root is very easy, but there are some rules that we will see afterward in this video. Then log and antilog. This is very important thing because log and antilog is useful for multiplication and division. And then afterward last one is the other formulas and mathematics. Mathematics मध्ये वापरले जाणारे सगळे बाकीचे derivatives, then integration, then other areas and different kind of the formulas are included in this log table. But we are specifically giving the priority to making some kind of the complex calculation. Look at that, all the examples. 98 into 314 into 6673 into 6. This is just an example. There is no decimal. Look at that. These all numbers are complete numbers. Okay, fine. So 98 into 314. You can easily make vertical multiplication using your regular skill, but the answer will be more big. And then afterward this answer will be multiplied again 6673, then again you will make a multiplication, then again you will make a multiplication by 6, so it will take a long time. So we can make a calculation using the log table, direct shortcut by using the log table. It will never take a long time. Fine. If these numbers are found in division, so it is not possible to know the table of 3142. So the 4-digit number or 4-digit number or any kind of the 3-digit or 2-digit like that. So like this with 302 upon 98. So this kind of the calculation also can be done by using the log table without knowing the tables. If you don't know the table, if some of the people knows about only 20 up to table, it's quite easy, but more 20 onward, 98, the table of 98 we don't know. So how to calculate and how to divide these numbers by using the log table, it is also possible. But these all numbers are without decimals. If there are decimals like that, 9.8, 3.142, 6.673 and 6, these all are the number consisting decimal numbers. And it is also there is a multiplication between those all numbers, and if these numbers are comes with decimal for division, look at that, 6.613 into 0.0098 divided by 3.142 into 300 whole bracket square, and these numbers might possible to found in under root also.
But if it is not in under root, only such kind of the calculation can be done, so it is also possible. Fine, look at that, we can find the root also in such a case. So these kind of the calculations are looking very quite hard, quite tough. So we can easily overcome all such calculations and all some problems by using the log table. So from that, there is a multiplication, there is a division, there is also multiplication, there is a division, but with decimal numbers under root. So first of all, we are giving the specified priority in this video: multiplication, division, and important factor log and anti-log, then afterwards square root. Fine. Other than that, the other functions will be introduced in another video. But most of the time, 11th and 12th standard is actually compulsory to know about multiplication, division, square root, and reciprocals. More than reciprocals, inverse function of trigonometric function. This is very important. But before that, 1, 2, and 3 we are going to talk about, and this one is 4, which is a square root. Okay, fine. So before that, before check out the log table, we should know about that the 2-digit number. What kind of the 2-digit numbers are there? 10 to 99. These are the 2-digit number, and everyone knows about that. So 10 starting with the first smallest 2-digit number, and the 99 is a biggest 2-digit number. But these are not only 2-digit number, these are also called 2-digit number. 12.17, it means that after the decimal is after 12, it means that it is a 2-digit number, not a 4-digit number. This is also 2-digit number, 99.52, because these are the numbers which are actually consisting, the forward number is actually in decimal. So it means that, so these are also called the 2-digit number. Fine. Then afterward, the 1-digit number called 0.2, because point च्या अगोदर असलेला एकच नंबर आहे, त्यामुळे हा सिंगल डिजिट नंबर झाला. नेक्स्ट 1.6, it is also 1-digit number. 9.72, it is not a 3-digit number, it is also 1-digit number. And there we go, it is 0 to 9, that all number consisting in the single digit number. Rather, these also decimal numbers are called is a single digit number, 1-digit number. So these all are the 10 uses. These are the 2-digit number, this is the 1-digit number. But if we want to calculate the all those such a complicated calculation, we should know about the shift the decimal, because this decimal is actually complicated for us. If this decimal is appear in this calculation, it is very tough to calculate that all the numbers. So that's why we are removing the decimal. First of all, you should know about that की decimal या नंबर मध्ये असलेला पूर्णपणे काढून टाकायचा आहे, आणि हा कसा काढायचा त्याची टेक्निक आता आपण पुढे बघणार. सो होप यू माइट बी ready for that. Don't worry about it, because quite easy how to shift the decimal I'm going to introduce right now. Fine. So check out the number. If I'm just going to talk about the first one, the shifting the decimal point. Number 1, left positive power of the 10 and right negative power of the 10. ओके फाईन. डेसिमल कसा शिफ्ट करायचा हे आता शुद्ध मराठीतून सांगणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रॉपर व्यवस्थित कळेल आणि इथून पुढे व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐकणं जास्त गरजेचं आहे. सो चला स्टार्ट. लुक ॲट दॅट. आय एम गोइंग टू टेक द वन सिंगल नंबर 0.0098. It's a first example. There we go. Very easy. Another number is 3000. The next number is 32.59, and another number is only 98.324, and the another number is 0.32. Look at that, there are 5 examples I have taken, and for that there are every number consisting a decimal, but one number is not consisting any decimal. It is 3000. If there is no decimal, there is a decimal at behind the unit place. Always जेव्हा कुठेही डेसिमल नसतो त्यावेळी तो आकड्याच्या शेवटी असतो, आणि ज्यावेळी तो शेवटला जातो त्यावेळी संपूर्ण नंबरमध्ये कुठेही डेसिमल राहत नाही. म्हणजे याचा अर्थ डेसिमल जर कुठेही नंबरमध्ये नको असेल तर तो डेसिमल नेहमी मागच्या बाजूलाच न्यायला पाहिजे. सो लुक ॲट दॅट, देअर इज ए point, it is a decimal, and now we want this decimal at just behind of the unit place. इथे 98 च्या मागे डेसिमल असला तर तो डेसिमल पूर्णपणे निघून जातो. सो हाऊ टू रिमूव्ह द डेसिमल. सगळ्यात आधी दिलेल्या आकड्यांमधला डेसिमल काढायला शिका, आणि तो डेसिमल काढण्याची एकच पद्धत आहे. द डेसिमल शुड ऑलवेज शिफ्ट टू द राईट अँड गिविंग द पॉवर निगेटिव्ह टू द 10. इट मीन्स काय, हे याचा अर्थ काय, तर ज्यावेळी अशा प्रकारचे पॉईंटवाले आकडे येतील त्यावेळी त्या पॉईंट असलेल्या आकड्याला, त्या पॉईंटला शेवटच्या आकड्याच्या मागे आणायचा. 1 2 3 and 4. देअर वी गो. सो इट मीन्स 98 पॉइंट समथिंग 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 मीन्स 00. सो इसका मतलब 98.00 झाला तर 98 च्या अगोदरच्या तिन्ही झिरोला आता व्हॅल्यू राहत नाही. म्हणजे ही संख्या आता फक्त किती बनलेली आहे, ओनली 98 झालेली आहे. मग इंटू 10 raised to power मायनस पॉवर, आणि किती जंप मारल्या,
1, 2, 3 and 4. It means that's 10 raised to minus 4. So this is the first impact that actually we can shift the decimal toward the right ever. कुठल्याही संख्येतला डेसिमल शिफ्ट करायचा असेल तर तो नेहमी राईटलाच शिफ्ट केला जातो आणि जेवढ्या वेळा शिफ्ट केला जातो तेवढी निगेटिव्ह पॉवर दिली जाते. फाइन. सो लेट्स चेक आउट थर्ड नंबर 32. So look at that. If this decimal shift over there 1 and 2, the number become 3259. The number become complete full number 3259 and into 10 raised to power minus 2 because it's only 2 jumps are there and the decimal is shift at the right side, so therefore in minus index should have been given. As our rule, ज्या ज्या वेळी डेसिमल राईट साईडला शिफ्ट होतो त्या त्यावेळी डेसिमल हा नेहमी पॉवरमध्ये इंडेक्समध्ये निगेटिव्ह दिला जातो. लुक ॲट दिस. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ नंबर ओनली 4 डिजिट. लॉक टेबलचा वापर करण्यासाठी आपल्याला फक्त 4 डिजिटचाच नंबर लागतो. 5 डिजिट घेऊन जमत नाहीत. मग आपण काय करणार, हा डेसिमल 1 अँड 2 टाइमच शिफ्ट करणार. म्हणजे 9832 आणि 0.4. So it means that 9832.4. Why we have kept this 0.4? Why we didn't shift that all the entire number at the last point? Because we need only 4 numbers. Do not want the fifth one. So into 10 raised to minus 2 because there are the only 2 terms. So minus 2. So this number finally becomes what? Only 4 digit number 9832. Look at that 9832 and round figure करून घ्यायचं याला. 9832 into 10 raised to power minus 2 up to there in only. Why didn't we take? हा जर नंबर पॉईंटचा 5 किंवा 5 पेक्षा मोठा असता तर दोनाचे आपण 3 केले असते, पण हा 5 पेक्षा लहान आहे. सो 9832 ओनली. नाही तर 9833 झाले असते जर हा नंबर पुढचा पॉईंटचा 5 किंवा 5 पेक्षा मोठा असता. ही एवढी कंडिशन मोस्टली कुठे येत नाही. 5 अंकी नंबर जरी आला तरी तो 4 अंकीच करून घ्यायचा आपल्याला. आता इथपर्यंत आला आपण की डेसिमल राईट साईडला शिफ्टिंग करून डेसिमल काढायला शिकलो. आता इथे 0.32 आहे. सो इट मीन्स दॅट वी कॅन शिफ्ट द डेसिमल राईट हिअर 1 अँड 2. सो इट बिकम 32 ओनली. 32 into 10 raised to minus 2 because the decimal shift toward the right one ever. So this is the technique to shift the decimal right here. But look at that. This is the 4 digit number and the decimal is already at the here. So we can shift the decimal to the left 1, 2 and 3. It means it is become only 3.00 and 0. The point is right here. 3.000 matlab 3 only into 10 raised to power 3 because the 3 0 are cancelled and the decimal move left side 1, 2 and 3 toward the left and left लागल्यानंतर power plus ची द्यायची असते. There we go. It's a plus power, right? And in other case there is a light one. Why we shift the decimal to the left one only? Because there are all 0 which having the significant figures. ही गरजेची व्हॅल्यू आहे. ह्या 0 खूप इम्पॉर्टन्स होते जे नको होते आपल्याला. म्हणजे 3 चा मतलब काय, तर 3 आणि इंटू पॉवर 3 मतलब 3 वर ॲक्च्युली 3 0 आहेत परंतु ते आपण न लिहिता पॉवरमध्ये लिहिलेले आहेत असा अर्थ होतो त्याचा. सो दॅट वी गॉट अबाउट. इट्स क्वाईट इझी हाऊ टू शिफ्ट द डेसिमल टू द राईट वन. Okay, so this is the first priorable step that we can actually solve the very complicated numbers by shifting the decimals. It means that if we want to shift that all the decimals from these numbers, so it is very easy by shifting the decimal by giving the power. So let's have this example how to shift the decimal. Fine. So let's move and check out how to shift the decimal using the regular skill. Look at the number 9.8 into 3.142 into 6.673 into 6. Look at this. This is the number and this is the number. And how to shift the decimal? As I told, every time the index should be given negative. So look at that. It's 9.8. So we have to write down 98 because the decimal shift only one time. So 98 into 10 raised to power minus 1. Look at that. It's minus 1 because 1 only shifted. Into, there we go, it's a number 1, 2 and 3. So number become 3142 into 10 raised to power minus 3 because there are 3 jumps, so therefore minus 3 into 6.673. so there is also 1, 2 and 3, so it's quite easy. 6673 into 10 raised to power minus 3 and there is no decimal number but we need to have a 2 digit number. लॉग हा नेहमी 2 अंकी संख्येचाच बघता येतो, एका अंकी संख्येचा बघता येत नाही आणि जरी बघितलं तर मग कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये प्रॉब्लेम येतात. त्यामुळे बेटर आहे की हा नंबर जर डेसिमल इथे असेल तर तुम्ही अजून एकदा राईटला शिफ्ट करा.
वन मोर टाईम, म्हणजे याच्यावर एक 0 द्या. म्हणजे आता या 6चे काय झाले 60 झाले. डेसिमल पुन्हा राईटलाच गेला, त्यामुळे आपण इथे इंटू 10⁻² काय दिला -1. इट मीन्स दॅट की 1 डिजिट नंबरला सुद्धा तुम्हाला 2 डिजिटमध्ये करून घ्यायचा आहे, आणि तो करताना एक 0 द्यायचा आणि पॉवर द्यायची -1, बिकॉज हा सुद्धा डेसिमल इथे होता, तो राईटला अजून गेला, मतलब इथे 0 वाढला. So it means that power 1. Up to there that we got, it's quite easy. And how to make a forward calculation? So there we go, it's a 98. So first of all, write that all the numbers 98. Then what? Here 3142, right? Then afterward this number into 6673, and then afterward this number 60. All the numbers should be right together. Then look at the power 1, 3, 3 and 1. These all are the minus power, minus minus plus. So 3 plus 3 6, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8. So into 10⁻⁻8. And now we can make a calculation of all those numbers using log table. Fine. But before make a calculation of those all numbers, we should know how to check the log and how to see the log, because we have got the idea about how to shift the decimal. Fine. So it is very easy. But in division case, check out here. In the case of division, in this case what we can do and how to shift the decimal. So let's check out and have one example how to shift the decimal using this case. Fine. Look at those number. It's a 6.673 into 0.0098 upon 3.142 into 300 whole bracket square. How to resolve it? It's also quite easy. Shift the decimal toward the right one, as we know about. So let's check out. First of all, 1, 2 and 3. It means that 6673 into 10⁻⁻3, because 3 times the decimal is shift to the right one, into again here 1, 2, 3 and 4. It become 98. So 98 into 10⁻⁻4 divided by, check out, divided by 3.142. It means that 3142 1 2 3. It means that's into 10⁻⁻3. And what to do in this case? So check out in this case how to resolve this case. 300 whole brackets a square, right? So there are two numbers. First of all, cancel the 2 0, right? If we just completely cancel the 2 0, so 3 into 10⁻², right? 3 into 10⁻² and raised to the power 2. मतलब ही 2 जशी आहे तशी ठेवली. 300ला आपण असं कन्वर्ट केलं, 2 0 कॅन्सल केले, तेव्हा हे 2 पॉवर आले, म्हणजे हा डेसिमल 1 and 2 लेफ्टला गेला. म्हणजे इथे फक्त 3च राहिले, आणि 2 0 कॅन्सल झाले, म्हणजे 2ची पॉवर दिली 2. आणि लेफ्टला गेल्यानंतर आपली पॉवर पॉझिटिव्ह असते, राईटला गेल्यानंतर आपली पॉवर निगेटिव्ह असते. ओके फाईन. आता या केसमध्ये बघा, 3चा स्क्वेअर 9, आणि पॉवरची मात्र मल्टिप्लिकेशन करायची. 2 2 4, मतलब इंटू 10⁻⁴. There we go. 3 square 9 and 2 to the power 4. If you don't get it, again check it out. The decimal is just right here. 1 and 2, it has shifted to the left one. So it means that therefore 2 0 cancel, left one. So therefore power 2 is given, and already the square is right here. 3 square 9 and 2 to the 4. So this is the conversion. So 9 into 10⁻², मतलब याचा स्क्वेअर आता असा झाला. It means that 9 into 10⁻⁴. Okay, fine. It's quite easy. Now again write the all numbers together. Check it out. First of all, 6673, then afterward 98 into minus plus 4 plus 3, 10⁻⁻7, divided by this, and this number should be right together. 3142 into this 9. I told you 9 number हा सिंगल नंबर आपल्याला तो डबल करायला लागेल, म्हणजे याचा अर्थ 90 इंटू 10⁻⁻1. एक डेसिमल इकडे राईटला शिफ्ट केला म्हणजे -1 आला, 90 झाले. ओके, हे लिहिले म्हणजे 3142 झाले, 90 झाले, नंतर 3 आणि 4. आता लुक ॲट दॅट, इथे दोन्ही पण मायनस होते, सो प्लस केले. इथे एक प्लस आणि एक मायनस आहे, म्हणजे याचा अर्थ यांची सबट्रॅक्शन होईल. 4 मधून -3 गेले, 1 राहिला, पॉझिटिव्ह 1 राहिला, म्हणजे इंटू 10⁻+1 यांची सबट्रॅक्शन करायची. दोन्ही सेम साईनचे असतील तर मायनस प्लस करू शकतो आपण, पण एक प्लस आणि एक मायनस असेल तर कंपल्सरी सबट्रॅक्शन करायची आणि बिगर नंबरचं साईन द्यायचं. आता 4 मधून 3 गेले तर राहिले 1, आणि बिगर नंबरला साईन पॉझिटिव्ह आहे म्हणून +1. अप टू देअर दॅट वी गॉट अबाउट. नाउ व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप टू डू सो? लुक ॲट दॅट. हा -1 आहे आणि हा +1 आहे. 1 मधून 1 गेला, 0 राहिला, मतलब +1 मधून -1 हा आणि हा कॅन्सलच झाला, म्हणजे 0 झाला.
मग राहिले एवढेच नंबर्स. आणि मग या दोघांचं कॅल्क्युलेशन आपण डिव्हिजन अगोदर मल्टिप्लिकेशन करणार, मग डिव्हिजन करणार. मग या सगळ्या गोष्टी आपण लॉग टेबलनी शिकणार आहोत. पण सध्या दिलेले कुठलेही प्रकारचे कॉम्प्लिकेटेड कॅल्क्युलेशन डेसिमल शिफ्ट करून इथपर्यंत करता आले पाहिजेत. सो त्यासाठी अजून एक आपण एक्झाम्पल घेणार आहोत जेणेकरून तुम्हाला डेसिमल शिफ्टिंग कशी करायची ती कळेल. फाईन. सो लेट्स चेक आउट द अनदर one more complex calculation to shift the decimal right here. Look at that. I'm just going to have a very simple example. 3.980 into 10 raised to minus 3. It's a first example. Okay. There we go. 0.0035 into 10 raised to plus 5. Okay. Look at that. This is the case. And one more thing. 3000 into 2.439 into 10 raised to power 5 raised to the power 2. Look at that. There are the three examples I have taken. How to shift the decimal and how to make it easy. So first of all, 1, 2 and 3. There are three decimals. Okay, fine. So 3980 या नंबरचं आपण शिफ्टिंग केले म्हणजे पॉवर आली किती 10⁻³ यांचं कॅल्क्युलेशन झालं. पण हे -3 ऑलरेडी होते ते सुद्धा लिहायचे इंटू 10⁻³ म्हणजे आपण याची शिफ्टिंग केली त्याचे हे 3 आले आणि ऑलरेडी 3 होते ते जसे तसे. मग फायनल आन्सर किती आलं 3980 इंटू 10⁻⁻ प्लस मतलब 3 + 3 -6. क्वाईट इझी. सो अशा प्रकारचा नंबर आला तर तुम्हाला असं शिफ्ट करता आला पाहिजे. या केसमध्ये काय कराल तर या केसमध्ये बघा 1, 2, 3 and 4 इसका मतलब 35 इंटू 10⁻⁻4 आणि ऑलरेडी आपले होते 10⁻⁵. आता बघा एक प्लस आणि एक मायनस आहे म्हणजे यांची सबट्रॅक्शन होईल. मतलब बिग नंबर आहे 5 मतलब 35 इंटू 10⁻⁴ 5तून 4 गेले राहिला 1 आणि बिग नंबर होता पॉझिटिव्ह म्हणून 1 आला. सो या नंबरला तुम्ही असा कन्वर्ट करू शकता इझी. आता या नंबरला कसा कन्वर्ट करायचा. सो लुक ॲट दॅट 1, 2 2 0 घालवा मतलब 30 इंटू 10⁻². आपण 2च का घालवले 3 का घालवले बिकॉज आपल्याला 2 अंकी नंबर लागतो. लॉग बघण्यासाठी 2 अंकी नंबर लागतोच. ओके 2 उडवले 2 पॉवर दिली. आता इथे बघा ब्रॅकेट कसा सॉल्व्ह करायचा. इथे पण डेसिमल आहे 1, 2 and 3 मतलब 2439 इंटू 10⁻³ हे पहिल्यांदा मी शिफ्ट केले -3 दिले आणि इथं ऑलरेडी इंटू 10⁻³ काय आहेत 5 आहेत आणि होल ब्रॅकेटला स्क्वेअर पण आहे. बघा ह्याचे डेसिमल शिफ्ट केले फक्त हे 5ला हलवले नाही 2लाही हलवले नाही. पुढे 30 इंटू 10⁻² इंटू ब्रॅकेट 5 आणि 3 यांच्यातला हा मायनस आहे म्हणजे 5तून 3 जातील म्हणजे 2439 इंटू 5 मधून 3 गेले 10⁻² पॉझिटिव्ह 2 राहिले बिकॉज हे बिग नंबर आहेत 5 पॉझिटिव्ह आणि रेस्ट टू द पॉवर किती आहेत 2. नेक्स्ट पुढे 30 इंटू 10⁻² इंटू 2439 किती टाइम लिहिणार 2 टाइम लिहिणार म्हणजे 2439 इंटू 2439. आपल्याला यांचा स्क्वेअर माहीत नाही ना मग आपण हे 2 वेळा लिहून घ्यायचे याचा स्क्वेअर करायचा आहे आणि इंटू यांची तर मल्टिप्लिकेशन होते 2⁴ मतलब इंटू 10⁻⁴ आले. या केसमध्ये नंतर हे 30 लिहून घेणार 30 इंटू हे 2 टाइम घेणार 2439 इंटू अगेन 2439 आणि 4 आणि 2ची टोटल करायची 4 आणि 2 किती झाले 10⁻⁶. हे बघा म्हणजे this was the calculation was given actually. Where is the calculation? There we go. They had given this calculation but we had shifted that all the numbers. Look at that. Where is the calculation they had given? Here it is. This is the example. या एक्झाम्पलला आपण कन्वर्ट करत अशा पद्धतीने इझी करून घेतलं आणि मग यांचा तिघांचा एकत्रित मल्टिप्लिकेशन आपण लॉगने शिकणार आहोत आणि तो कसा करायचा तुम्हाला मी शिकवणार आहे. सध्या आपण या व्हिडिओमध्ये फक्त काय पाहिलं की डेसिमल कसा शिफ्ट करायचा. डेसिमल शिफ्ट करून दिलेलं कुठल्याही प्रकारचं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हे इझी कसं करून घ्यायचं. या केसमध्ये ऑलवेज रिमेंबर डेसिमल हा राईट साईडला गेला मायनस इंडेक्स द्या लेफ्ट साईडला गेला प्लस इंडेक्स द्या. इंडेक्स म्हणजे 10ला दिलेली पॉवर. ओके फाईन. सो दिस इज द वे दॅट ॲक्च्युली यू कॅन इझिली ट्राय to shift the decimal and make the number easy. Once the number become easy, it's quite easy to calculate using the log table. I don't have taught about yet how to check out the log. अजूनही मी लॉग टेबल मधील लॉग कसा पाहायचा तो शिकवलेला नाहीये. मी फक्त तुम्हाला नंबर इझी कसा करून घ्यायचा ते सांगितलंय. बरं तेही करायला काही गोष्टी आहेत की जर नंबर 1 डिजिट असेल तर तो तुम्हाला 2 डिजिट करून घ्यायचा आहे. लॉग टेबलमध्ये नेहमी लॉग हा एक 2 डिजिटचा 3 डिजिटचा 4 डिजिटचा बघता येतो पण पॉईंट मधल्या संख्येचा बघायचाच नाही आपल्याला. ॲक्च्युली बघता येतो पण तो खूप कठीण जातो. आपल्या विद्यार्थ्यांना सहजपणे तो लॉग कळावा म्हणून मी अगोदर डेसिमल काढून टाकण्याची पद्धत सांगितलेली आहे. कुठलीही संख्या आली की लॉग बघायचा नाही अगोदर त्यातला डेसिमल काढून टाकायचा. डेसिमल हा राईट साईडलाच न्यायचा कारण आपल्याला मायनस इंडेक्सच द्यावे लागते. राईट साईडला नेताना शेवटच्या आकड्याच्या मागे न्यायचा जसं की आतापर्यंत आपण प्रत्येक वेळेस तेच केलंय.
बरोबर आहे. जर आकड्याच्या वरती 0 असतील तर ते 0 कॅन्सल केल्याने पॉझिटिव्ह इंडेक्स येतो, पण 0 सगळे उडवायचे नाहीत, ॲटलिस्ट 2 अंकी तरी संख्या ठेवायची आपल्याला, बरोबर आहे. सो आतापर्यंत आपण जे काही बघितलं ते जस्ट ओनली की दिलेल्या नंबरमधला डेसिमल कसा काढून टाकायचा आणि काढून टाकल्याच्या नंतर नंबरच्या डेसिमलची ॲडजस्टमेंट ॲडिशन वगैरे सगळं करून कसं ॲडजस्टमेंट करायची ते आपण शिकलो. फाईन. सो आता प्रॅक्टिकली आपण लॉग कसा बघायचा ते शिकणार आहोत. लॉग हा नेहमी 2 डिजिटचाच पाहता येतो. 2 डिजिटमध्ये संख्या 10 to 99 येतात. पण जर समजा लॉग बघण्याच्या अगोदर एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते कॅरेक्टरिस्टिक्स. कॅरेक्टरिस्टिक्स हा काय प्रकार आहे? कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय, ती जर कॅल्क्युलेशन करताना या नंबर्समध्ये जर पॉईंट्स असतील किंवा कॅल्क्युलेशन झाल्याच्या नंतर ती संख्या किती अंकी येणार आहे हे ठरवण्यासाठी कॅरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टंट असतात. मग कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायचे कसे, तर लॉगचं कॅल्क्युलेशन करताना मेन म्हणजे आपल्याला संख्या 2 डिजिटपासून 3 डिजिट 4 डिजिटपर्यंत असली तरी चालते. 5 डिजिट कधीच चालत नाही, बिकॉज लॉगमध्ये फक्त 4च नंबर असतात. 4 डिजिटचाच कॅल्क्युलेशन करता येतं. पॉईंटमधले डेसिमल आपण पाहू शकतो, पॉईंटमधले डेसिमलनी आपण लॉगही बघू शकतो, पण आपण डेसिमल काढायला शिकलेलो, त्यामुळे आयदर आपली संख्या 2 डिजिट असेल, 3 डिजिट असेल किंवा 4 डिजिट असेल. यापेक्षा कुठलीच संख्या आपली नसणार आहे, बिकॉज आपण अगोदर सगळ्या संख्यांची प्लॅनिंग अशा पद्धतीने शिकलो की दिलेला डेसिमल बरोबर काढून टाकण्याची पद्धत आपल्याला चांगली माहिती आहे. आणि डेसिमल काढून टाकल्याच्या नंतर पॉवर इंडेक्स 10ची ती एक बाजूला काढायची, त्यांचं कॅल्क्युलेशन करून त्यांचं सेपरेशन करायचं आणि सिम्पल नंबर करून घ्यायचा, जो आतापर्यंत आपण केलेला आहे. हा पहा, या केसमध्ये कितीही प्रकारचं कॅल्क्युलेशन कठीण दिलेलं होतं, पण आपण डेसिमल शिफ्ट करून संपूर्ण पॉवर एक बाजूला काढून घेतली आणि सगळे नंबर सिम्पल केले. जे नंबर बघा 2 डिजिट आहेत, 4 डिजिट आहेत, 2 डिजिट आहेत, 4 डिजिट आहेत, यापेक्षा कुठलीच नाही आहे. म्हणजे या प्रकारपेक्षा कुठल्याही प्रकारचा आकडा आपला कॅल्क्युलेशनला आला नाही पाहिजे. आयदर तो आपण या टाईपचा बनवून घ्यायचा. मग त्यांच्या आकडे कोणत्याही प्रकारचे कसेही असले तरी डेसिमल शिफ्ट करून ते याच पॅटर्नमध्ये आणायचे. ओके. मग लॉग पाहण्याच्या अगोदर आधी कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहावे लागतात. कॅरेक्टरिस्टिक्स कसे पाहिजे, तर इथे बघा, ही 10 ही संख्या 2 डिजिट आहे, 133 ही 3 डिजिट नंबर आहे आणि 3121 ही संख्या सुद्धा 4 डिजिटची आहे. मग प्रत्येक वेळेस कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिताना जेवढी डिजिटची संख्या आहे त्यातनं 1 मायनस करायचा. आता 10 ही 2 डिजिट नंबर आहे, मग त्यातनं 1 गेला, तर 2 मधून 1 गेला, राहिला किती, 1. पॉईंट द्यायचा आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स नंतर. ही 2 डिजिट नंबर आहे, 2 मधून 1 गेला, राहिला 1. अगेन 3 डिजिट नंबर आहे, 3 मधून 1 गेला, राहिले किती, 2. हा सुद्धा 3 डिजिट नंबर आहे, कॅरेक्टरिस्टिक्स 2. हा 4 डिजिट नंबर आहे, मग 4 मधून 1 गेला, राहिले 3. ओके. सो 3 हा त्याचा कॅरेक्टरिस्टिक्स आला. हा सुद्धा 3 अंकी आहे, हा 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स आला. ओके. कॅरेक्टरिस्टिक्स बघण्याची पद्धत क्वाईट इझी आहे. किती अंकी नंबर आहे तो पहिला बघायचा आणि त्यातनं 1 वजा करायचा. आता हे 2 अंकी आहेत, त्यातनं 1 वजा करायचा. 3 अंकी 1 वजा करा, 2 राहिले. 4 डिजिट आहे, 1 वजा करा, 3 राहिले. म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिण्याची पद्धत. ओके. आता लॉग कसा बघायचा, प्रॅक्टिकली आता आपण लॉग बघण्याची पद्धत बघणार आहोत. ओके. लॉग बघण्यासाठी आपल्याला लॉगरिथम नावाचा पेज ओपन करावा लागतो. सो बघा, हा आपला लॉग टेबल आहे. फायनली आपण लॉग कसा बघायचा ते शिकतोय. लॉग टेबल हा 2-3 प्रकारचा असतो. ॲक्च्युली काही 80 पेजेसचा असतो, तर काही कमी पेजेसचा असतो. तर तुम्ही जर विचार केलात तर सुरुवातीला असे काही फॉर्म्युलाज दिलेले आहेत, बरोबर आहे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आणि लॉगरिथम नावाचा पेज येईल बघा. ॲक्च्युली हा पेज नंबर आहे 7 आणि हा पेज नंबर आहे 6. तर या 6 पेज नंबरवर तुम्हाला वरती इथे लॉगरिथम नाव लिहिलेलं असेल. 10 पासून सुरुवात होते लॉगची, ती पहिल्या पेजवर कुठे संपते, 54 वर, आणि दुसऱ्या पेजवर उरलेले लॉग दिलेले असतात, जे 55 पासून ते 99 पर्यंत असतात. जस्ट आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की 10 ते 99 पर्यंतचेच लॉग बघता येतात 2 डिजिटचे, पण ॲक्च्युली आपल्याकडे 3 डिजिट आहेत, 4 डिजिट आहेत. मग यांचे लॉग कसे बघायचे ते आता आपण बघणार आहोत. ओके. मोस्टली लॉग जर 2 डिजिटचा नंबर बघता येतो तर 2 डिजिटला पहिल्यांदा टॉप अंडरलाईन करून घ्यायची की आपल्याला फक्त 2 डिजिटचाच लॉग बघता येणार आहे. बघा, प्रत्येक नंबरमध्ये मी पहिल्या 2 डिजिटचाच टॉप लाईन करतोय, का तर आपल्याला फक्त त्यांचेच लॉग बघता येणार आहे. मग पुढच्या आकड्यांचं करायचं काय आणि लॉग कसा बघायचा, तर लॉग बघण्याच्या अगोदर पहिल्यांदा कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहावे लागतात. हे मी तुम्हाला आता चांगलंच सांगितलंय. आता बघा, 10च्या पुढे कुठलीच संख्या नाही म्हणजे 0 कन्सिडर करायचा. 12च्या पुढे सुद्धा कुठलीच संख्या नाही म्हणजे 0 कन्सिडर करायचा. 13च्या पुढे 3 आहे, त्यामुळे 0 कन्सिडर करायची गरज नाही आहे. 40च्या पुढे 0 आहे, 31च्या पुढे 21 अशी संख्या आहे आणि 32च्या पुढे 15 अशी संख्या आहे. तर आता लॉग कसा बघायचा बघा, 10च्या पुढे संख्या नाही ना, मग 10चा 0 मध्ये लॉग बघायचा. सो कसा बघायचा बघा, देअर वी गो. हा 10 आणि हा 0. 10चा 0 मध्ये किती आहेत, 4 0 आहेत. 0 0 0 0. 10चा 0 मध्ये बघितला. सो बघा, 10चा मी 0 मध्ये लॉग बघितला, इथे काहीच नाही ना संख्या. सो 10चा 0 मध्ये बघायचा, तर किती आला, 0 0 0 0. तो हा इथे लिहून टाकला, 0 0 0 0. हा झाला 10चा लॉग.
आता 12च्या पुढे काहीच नाही, म्हणजे 12चा 0 मध्ये बघायचा. हा आला 12चा 0 मध्ये बघितला तर हा 12 आणि हा 0 बघा. 12चा 0 0792. सो हा लिहिला बघा 12चा 0792. ओके. नेक्स्ट बघा 13चा 3 मध्ये, तर कसा बघायचा बघा. हा 13चा 3 मध्ये हा आला 3 आहे ना. सो 13चा 3 मध्ये हा बघा, हा इथून असा बघितला. सो 13चा 3 मध्ये 1 2 3 9. सो देयर वी गो, आय रिटन अबाउट 1 2 3 9. क्वाईट इझी. कॅरेक्टरिस्टिकच्या पुढे पॉईंट देऊन ते लॉग लिहायचे असतात. आता बघा 40चा 0 मध्ये, तर ही आले 40 आणि हा आला 0चा पहिलाच कॉलम आहे, वरती लक्ष द्या. हा बघा 0. ओके, म्हणजे 40चा 0 मध्ये किती आला 6021. सो हा मी लिहिला 6021. राईट. नेक्स्ट आहे 31चा 21 मध्ये. आता हा चौथा आकडा एक्स्ट्रा आलाय बघा, मग याला म्हणतात मीन डिफरन्स. तो चौथा आकडा इकडे बघायचा असतो आणि त्या दोन आकड्यांची बेरीज करायची असते. क्वाईट इझी. बघा 31चा 21 मध्ये, मग हा आला 31. ओके. 31चा 2 मध्ये, मग हा 2च्या कॉलम मध्ये बघायचा आहे. 31चा 2 मध्ये बघा, 31चा 2 मध्ये आला 4942. ओके. 2च्या पुढे 1 पण आहे बघा. 31चा आपल्याला 2 1 मध्ये बघितला. आता आपण 31चा 2 मध्ये बघितला, पण 1 मध्ये अजून बघितलेला नाहीये. मग 31चा 2 मध्ये बघितला आणि 1 मध्ये हा बघा, हा 1 आहे इथे बघा 1. हा काय, या 1 मध्ये पण बघायचा इथे किती नंबर आहे तो, त्याच लाईनला तिथेच बघायचा किती 1 आहे. म्हणजे हे 49 42 आणि हा 1, 4943 झाले. याची आणि याची ॲडिशन करायची, 4943. सो हा लिहिला मी 4943. अजून एकदा बघा 4 अंकी संख्येचा वन मोर एक्झाम्पल. 32चा 15 मध्ये. सो हा आला 32चा 1 मध्ये, म्हणजे हा 1 आहे का, हा 0 आहे, हा 1 आहे. लुक ॲट दॅट, हा 0 आहे, हा 1 आहे. मग 32चा 1 मध्ये 5065. 1 मध्ये अजून कशात बघायचं आहे, 5 मध्ये. मग 32चा 1 मध्ये हा मिळाला आणि 5 मध्ये इथे बघायचं, कुठे 5, हा इथे 5. सो 5 मध्ये ॲडिशन करत करत आपण बघणार, इथे आला बघा 32चा 1 5 मध्ये. देयर वी गो, 1 2 3 4 5 मध्ये 7 आहेत. म्हणजे हे आणि हे ॲड करायचे, 50 65 आणि हे 7. ओके, ते ॲड करूया आपण. ओके, लुक ॲट दॅट, 65 अँड 7, 5082. सो या टाईपने तुम्ही सगळ्या नंबरचे लॉग आपण बघू शकतो. ओके फाईन. म्हणजे याचा अर्थ लॉग नेहमी पहिल्या 2 नंबरचाच बघता येतो. त्याच्या पुढे जर 2 नंबर असतील, एकच नंबर असेल तर तो इथे आपल्याला मिळतो. 15चा 1 मध्ये, 15चा 2 मध्ये, 15चा 4 मध्ये, लाईक दॅट. पण 15च्या पुढे अजून 2 नंबर असतील, जसं 31चा 2 मध्ये बघितला, पण पुढे 1 जर असेल तर तो मीन डिफरन्स मध्ये बघायचा आणि त्या 2 नंबरची ॲडिशन करून तो लॉग एकत्रपणे लिहायचा. सो ही झाली लॉग बघण्याची पद्धत. लॉग हा प्रॉपरली सगळ्यांना प्रत्येक नंबरचा बघता आलाच पाहिजे. जसं की इथे 48.93 असा असेल तर ऑब्व्हियसली आपल्याला पहिल्यांदा डेसिमल शिफ्ट करायला शिकवलंय. मग आपण पहिल्यांदा डेसिमल शिफ्ट करणार 1 and 2, म्हणजे 4893 आणि इंटू 10⁻² किती आले -2. आपण डेसिमल शिफ्ट केला. डेसिमल शिफ्ट केल्यानंतर या -2शी काही घेणं देणं नाही आपल्याला, फक्त ह्याचाच लॉग बघायचा आहे. मग ही संख्या आहे 4 अंकी, मग 4 डिजिटचा लॉग कॅरेक्टरिस्टिक्स येणार किती 3. आणि मग 48चा लॉग बघणार कशात 93 मध्ये. 48चा 93 मध्ये, मग हा आला 48चा हा 9 आणि हा 3. 93 मध्ये बघा 1 2 3 हा का 93 94 95 96 68 96 हा आला त्याचा लॉग. मग हे 2 आहेत ते कशासाठी, तर हे नंतर कॅल्क्युलेशनला घ्यायचे, पण यांचा लॉग बघणं गरजेचं होतं, तो हा आला. म्हणजे फायनली तुम्हाला लॉग कसे पाहायचे हे बेसिकली कळलेलं आहे. ओके फाईन. जस्ट इमॅजिन की आपल्याला 5000चा लॉग बघायचा आहे. ऑब्व्हियसली 5000 ही 4 डिजिट नंबर आहे. सो पहिल्यांदा आपण कॅरेक्टरिस्टिक्सना 3 आणि मग 50चा 00 मध्ये बघणार. सो इट्स क्वाईट इझी. 50चा 00 मध्ये जर लॉग बघायचा असेल तर डेफिनेटली वी नीड टू हॅव द लॉग टेबल विथ युझिंग 50चा 0 मध्ये बघायचं. इकडे 0 आकडाच नाही, बिकॉज स्टार्टिंगच 1 पासून आहे, त्यामुळे इथे जसा 0 स्टार्ट आहे तसं इथे 0 नाही आहे. सो इट मीन्स दॅट आपण 50चा 0 मध्ये बघणार. सो 50चा 0 मध्ये किती आहे लॉग, तर हा बघा 50चा 0 मध्ये 6990. सो आपण डायरेक्ट लिहिणार 6990. डायरेक्टली लॉग बघता येतो आपल्याला. हां, फॉर एक्झाम्पल समजा अशी संख्या असेल 0.00032 आणि याचा लॉग बघायचा आहे, तर ऑब्व्हियसली आपण पहिल्यांदा डेसिमल हाकलून देणार. 1 2 3 4 5 32 इंटू 10⁻⁻5 आणि मग 32चा लॉग बघायचा आपण. 32 2 अंकी संख्या आहे, मग कॅरेक्टरिस्टिक्स 1 आणि 32च्या पुढे आकडाच नाही आहे, मग 32चा 0 मध्ये बघायचा. सो 32चा 0 मध्ये 50
5051. So there we go, 5051. कुठल्याही संख्येचा लॉग बघता येईल. बिफोर यू चेक आउट द लॉग यू बेटर शिफ्ट द डेसिमल टू द राईट वन and then has to calculate about characteristics and then check out the log. Quite easy. Rather, I think so. You just guys only to take some kind of the examples to check out the log, and then once you are capable to find the log with the right characteristics, then it's quite easy to calculate by using some of the things. So let's talk about addition and subtraction. So first of all, how to make a multiplication of the two very complicated number. So multiplication करण्याची काय पद्धत आहे ती आधी तुम्हाला सांगतो. Look at that. So there we go, there are two numbers which we have to multiply. Okay, fine. So as I told you, first of all मल्टिप्लिकेशन करताना दोन संख्यांच्या लॉगची ॲडिशन करावी लागते. म्हणजे ज्यावेळी आपण याचा लॉग काढू आणि याचाही लॉग काढू तेव्हा त्या दोन लॉगची ॲडिशन करायची आणि आलेल्या उत्तराचा अँटीलॉग बघायचा. तर ती प्रोसेस आता मी तुम्हाला सांगतोय, नीट लक्ष द्यायचं आहे. अगोदर